ओम नमोर्यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सव्वसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जयन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये समयसार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुंदाचार्य देव ने मांगलिक करके समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है। समयसार का अर्थ है आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव जो त्रिकाल होता है। आत्मा का परिपूर्ण शुद्ध त्रिकाल स्वभाव कहने की प्रतिज्ञा क्यों की कि उसका अवलंबन लेने से, उसका ध्यान करने से, उसका आश्रय लेने से, उस पर दृष्टि और उपयोग रखने से जीव को मोक्ष मार्ग प्रकटता है। आचार्य भगवान जीव जीव अधिकार में अजीव से आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भिन्न है। विकार विभाव गुणभेद पर्याय भेद से भी रहित आत्मा का त्रिकाल शुद्ध स्वभाव भिन्न है। ऐसा भिन्न रूप श्रद्धान करवा के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराना चाहते हैं। जीव जीव अधिकार उसकी 49 गाथा चलती है। उसका 5वां बोल है। 4 बोल तक चला है। 4 बोल के बाद लिखा है सकल विषयों के विशेषों। सकल विषय का अर्थ है कि 5 इंद्रिय का 5 विषय है। कल चला था कि द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय, इंद्रिय का 2 प्रकार।
દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય અને સ્પર્શેન્દ્રિય, રસેન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, चक्षुइंद्रिय ने श्रोतेंद्रिय, ऐसी 5 द्रव्य इंद्रिय है। द्रव्य इंद्रिय का अवलंबन लेने वाला ज्ञान उपयोग उसको भावेंद्रिय कहते हैं। भावेंद्रिय जो क्षोभसम ज्ञान है उसमें 5 इंद्रिय का अवलंबन आता है। क्षोभसम ज्ञान है सविकल्प, उसमें इंद्रिय का अवलंबन आता है। क्षोभसम ज्ञान है वो अपूर्ण ज्ञान है, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे श्रुत ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, चाहे मनपर्य ज्ञान हो, वो अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए क्षोभसम ज्ञान कहा। वो सब भावेंद्रिय है। अब यहां विषय लिया है सकल विषयों। सकल विषय का अर्थ है 5 इंद्रिय का 5 विषय, उसको सकल विषयों कहने में आता है। सकल विषयों के विशेषों, ये जो 5 विशेष 5 इंद्रिय है उसके विषयों में भेद किया कि रसेंद्रिय का विषय, स्पर्शेंद्रिय का विषय, घ्राणेन्द्रिय का विषय, चक्षुइंद्रिय का विषय, श्रोतेंद्रिय का विषय, वो भेदों को विशेषों कहने में आता है। तो सकल विषयों के विशेषों में साधारण ऐसा एक ही संवेदन परिणाम रूप उसका स्वभाव होने से क्या कहा? एक एक शब्द का पहले अर्थ करते हैं तब मालूम पड़ेगा। सकल विषयों तो 5 इंद्रिय के सभी विषय, उसका विशेषो तो उसमें भेद करना कि रसेंद्रिय का विषय, स्पर्शेंद्रिय का विषय, घ्राणेन्द्रिय का विषय, ऐसा भेद करना। लेकिन भेद न करो, सभी विषयों को एक साथ जानने वाला ज्ञान, उसको साधारण कहने में आता है। क्या कहा कि 5 इंद्रिय के विषयों का भेद करने का नहीं है। जैसे कि केवल ज्ञान है, शाही ज्ञान है, परिपूर्ण ज्ञान है, एक समय में 3 काल 3 लोग को जानने वाला ज्ञान है। वो ज्ञान को भेद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि युगपद ज्ञान है। लेकिन मति ज्ञान हो, श्रुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मनपर्य ज्ञान हो,
वो क्षोभसम ज्ञान है, वो खंड खंड ज्ञान है, वो अपूर्ण ज्ञान है, वो क्रमिक ज्ञान है, एक के बाद एक जानता है। तो यहाँ दो बात लेनी है, एक क्षोभसम ज्ञान लो और दूसरा युगपद ज्ञान यानी केवल ज्ञान लो। तो कि क्षोभसम ज्ञान अपूर्ण ज्ञान वो आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा का त्रिकाल स्वभाव तो सर्वज्ञत्व शक्ति है। एक समय में तीन काल तीन लोग को जान सके, इतना शक्ति रूप सामर्थ्य वाला आत्मा का स्वभाव है। जो विषय समझना है उसके बारे में उसका सामान्य स्वरूप पहले मालूम होना चाहिए। ज्ञान का 5 प्रकार है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान में 4 ज्ञान अपूर्ण है। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य 4 ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है, इसलिए उसको क्षोभसम ज्ञान कहा। उसके सामने केवल ज्ञान युगपद ज्ञान है। एक समय में 3 काल 3 लोक को जानने वाला है। जो अपूर्ण ज्ञान है, जो अपूर्ण ज्ञान है वो आत्मा का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान जिसमें से प्रकटता है, ऐसी एक सर्वज्ञत्व शक्ति है, वो आत्मा का स्वभाव है। युगपद एक साथ जान लेना, ऐसा आत्मा का स्वभाव है। इतनी बात करने के बाद ज्ञान जानेगा कैसे? तो कि जो अपूर्ण ज्ञान है उसको 5 इंद्रिय का विषयों को जानना है, तो एक के बाद एक जान सकता है, क्रमिक जान सकता है। क्षोभसम ज्ञान यानी मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य 4 ज्ञान अपूर्ण होने के कारण एक साथ 5 इंद्रिय का विषय जान नहीं सकता। एक विषय को जानकर उपयोग पलटकर दूसरे विषय पर जा सकता है और दूसरे विषय को जान सकता है। दूसरा विषय जान लिया, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद 5वां। जो ऐसा ज्ञान है क्षोभसम ज्ञान, जो क्रमिक जानता है, वो ज्ञान को खंड खंड ज्ञान कहने में आता है, क्योंकि वो अखंड ज्ञान नहीं है, खंडित ज्ञान है।
क्रमिक ज्ञान है। तो एक तरफ क्षयोपशम ज्ञान, दूसरी तरफ केवल ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान है। वो केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व शक्ति में से प्रकट होता है। वो केवल ज्ञान भी एक समय की पर्याय है, लेकिन एक समय की पर्याय में ज्ञान का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य प्रकट हुआ है। तो ज्ञान का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य प्रकट हुआ, इसलिए एक समय में तीन काल तीन लोक को जान लेता है। पांचों इंद्रिय का विषय जितना विश्व में है उन सभी को युगपत जान सकता है। तो जो क्षयोपशम ज्ञान और क्षय ज्ञान यानी परिपूर्ण ज्ञान, इसी ज्ञान की 5 पर्याय में से 5 भेद को 2 भेद में बांट दिया। 4 ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान, 1 ज्ञान युगपत ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान। तो क्षयोपशम ज्ञान है, उसके सामने क्षय ज्ञान यानी युगपत ज्ञान है। अब यह विषय बताना है कि सकल विषयों, तो सकल विषयों का अर्थ है 5 इंद्रिय का सभी विषय, उसका विशेष हो तो भेद हो गया। तो 5 इंद्रिय का भेदों को साधारण यानी भेद किए बिना ऐसा एक ही संवेदन परिणाम रूप, संवेदन परिणाम, वेदन यानी जानना, संवेदन यानी सम्यक प्रकार से जानना। तो संवेदन परिणाम रूप तो एक साथ जान सके ऐसा सम्यक परिणाम, वो तो क्षयिक परिणाम है। ऐसे क्षयिक परिणाम प्रकट करने का शक्ति रूप सामर्थ्य जिसका स्वभाव होने से, तो संवेदन परिणाम रूप जिसका, जिसका यानी जीव का स्वभाव, स्वभाव हमेशा त्रिकाल होता है, शुद्ध होता है, परिपूर्ण होता है। तो युगपत ज्ञान प्रकट कर सके ऐसा जीव का स्वभाव होने से, वो स्वभाव कब से है? होने से, नया बना नहीं है, अनादिकाल का है। तो जीव का स्वभाव युगपत जानने का अनादि से है। वो
तो कि ऐसा स्वभाव केवल केवल यानी मात्र ओनली एक रस वेदना परिणाम को पाकर रस को चखता नहीं, क्या कहा कि युगपद ज्ञान अकेला रसगुण को जानता नहीं है। वो तो पांच इंद्रिय के सभी विषयों को युगपद जान लेता है, रस को भिन्न करके जानता नहीं है। इसलिए आत्मा अरस है। फिर से गुजराती में શું કહે છે? સકળ વિષયો કાલે આપણે કહ્યું હતું કે ઇન્દ્રિય બે પ્રકારની, દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય અને ભાવ ઇન્દ્રિય. આ શરીરની ચામડી છે સ્પર્શેન્દ્રિય, એ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે. જીભ રસેન્દ્રિય, એ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે. નાક ઘ્રાણેન્દ્રિય, આંખ ચક્ષુ ઇન્દ્રિય, કાન શ્રોતેન્દ્રિય. તે શરીરની પાંચ ઇન્દ્રિય અચેતન છે, જડ છે, પૂતગલ છે, જેમાં જ્ઞાન નથી. એ પાંચ ઇન્દ્રિય જાણવાનું કાર્ય કરતી નથી, એને દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય કહેવાય. પણ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો જાણવા હોય તો પાંચ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લેનારું જ્ઞાન, પાંચ ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લઈને પરિણમનારું જ્ઞાન, એને ભાવેન્દ્રિય કહેવાય. જેમ પાંચ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય છે એમ જ્ઞાનના ભેદ પાડો તો પાંચ ભાવેન્દ્રિય કે થાય. ભાવેન્દ્રિય શું કામ કીધી? તો કે જ્ઞાન ઉપયોગે નિમિત્તરૂપ અવલંબન કોનું લીધું છે એનું જ્ઞાન કરાવવા માટે એને ભાવેન્દ્રિય કીધી. ઇન્દ્રિયનું અવલંબન લીધું છે માટે ભાવેન્દ્રિય કીધી. જો મનનું અવલંબન લે તો ભાવ મન કહેવાય. બેઝિક જ્ઞાન સાથે હોય તો આ બોલ સમજાય. તો પહેલા વાત થઈ દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય ભાવેન્દ્રિય. હવે ક્ષયપસમ જ્ઞાન અને ક્ષાયી જ્ઞાન. ક્ષયપસમ જ્ઞાન એટલે અધૂરું જ્ઞાન છે. અધૂરું જ્ઞાન એટલે કોઈ એક વિષયને જાણે પણ એક સાથે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને ન જાણી શકે. એ બધા જ્ઞાન અધૂરા જ્ઞાન કહેવાય. એ બધા જ્ઞાન ક્ષયપસમ જ્ઞાન કહેવાય. સમ્યક મતિ જ્ઞાન, સમ્યક શ્રુતિ જ્ઞાન, સમ્યક અવધિ જ્ઞાન
સમ્યક મનપર્ય જ્ઞાન એ પણ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, અધૂરા જ્ઞાન છે, સમ્યક હોવા છતાં. ને મિથ્યા મતિ જ્ઞાન, મિથ્યા શ્રુત જ્ઞાન, મિથ્યા અવધિ જ્ઞાન પણ ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, અધૂરા જ્ઞાન છે અને અજ્ઞાન રૂપના છે. સમ્યક મતિ શ્રુત અવધિ મનપર્ય ક્ષયોપશમ જ્ઞાન છે, પણ સમ્યક જ્ઞાન છે, પણ અધૂરું જ્ઞાન છે. હવે ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની સામે ક્ષાયી જ્ઞાન, ક્ષાયી જ્ઞાન એટલે કેવળ જ્ઞાન. કેવળ જ્ઞાન એટલે સર્વજ્ઞપણું. સર્વજ્ઞપણું એટલે યુગપદ જ્ઞાન. યુગપદ જ્ઞાન એટલે એક સમયમાં એક સાથે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારું જ્ઞાન. આટલી વાત થયા પછી વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાય એમાં જ્ઞાનનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય અધૂરું વ્યક્ત થાય, ઓછપવાળું વ્યક્ત થાય તો ક્ષયોપશમ જ્ઞાન કહેવાય. અને આત્માનું જાણવાનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એટલે કે જ્ઞાનનું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય પરિપૂર્ણ વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ થાય તો એને સર્વજ્ઞ જ્ઞાન કહેવાય, કેવળ જ્ઞાન કહેવાય, યુગપદ જ્ઞાન કહેવાય, એક સાથે ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારું જ્ઞાન કહેવાય. હવે આ બંને વાત થઈ પર્યાય માટે. હવે આત્માનો સ્વભાવ તો કે આત્માનો સ્વભાવ તો ત્રણેય કાળ. આત્મા સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. આત્માનો સર્વજ્ઞ સ્વભાવ કોઈએ બનાવ્યો નથી, અનાદિકાળથી છે, અનંતકાળ રહેશે. તો આત્મા સ્વભાવથી તો ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણવાના સ્વભાવવાળો શક્તિ રૂપે છે. એ શક્તિ રૂપે છે, એ શક્તિ ત્રિકાળ છે. એ શક્તિમાં વધઘટ થતી નથી. શક્તિનું સામર્થ્ય, શક્તિનું પોટેન્શિયલ એમાં વધારો ઘટાડો થઈ શકતો નથી. તો જે સ્વભાવ ત્રિકાળ છે, પરિપૂર્ણ છે, શુદ્ધ છે, જેમાં વધઘટ થઈ શકતી નથી, એવી એ સર્વજ્ઞ શક્તિ એ આત્માનો સ્વભાવ છે. હવે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન હોય અને આત્માનો ત્રિકાળ પરિપૂર્ણ સ્વભાવ હોય, બેમાં કિંમત કોની વધારે?
તો કે બંનેમાં એક તો ત્રિકાળ સ્વભાવ છે, જ્યારે ક્ષયોપશમ જ્ઞાન એક સમયની પર્યાય છે. માટે ત્રિકાળ સ્વભાવની મહત્તા વધુ છે. એક ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની પર્યાય ઉત્પન્ન થઈ, એ પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાય આવી શકતી નથી. જ્યારે આત્માના ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવમાંથી અનાદિથી અનંતકાળ પર્યાય આવી શકે છે, પણ એની પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ સામર્થ્ય વ્યક્ત થાય એવી પર્યાય કેવળ જ્ઞાન થતાં પ્રગટ થાય છે. એ સાદી અનંતકાળ એવી પર્યાય સ્વભાવમાંથી આવે છે. માટે સ્વભાવની મહત્તા વધારે છે. ક્ષયોપશમ જ્ઞાનની પર્યાય એક પર્યાયમાંથી બીજી પર્યાય ના આવે, પર્યાય બધી સ્વભાવમાંથી આવે. તો પર્યાયને ઉત્પન્ન કરી શકે એવું શક્તિરૂપ સામર્થ્ય એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાં પડ્યું છે. માટે સર્વજ્ઞ સ્વભાવની કિંમત વધુ છે. આપણું અજ્ઞાનીનું જ્ઞાન અથવા સમ્યક દ્રષ્ટિનું મતિ જ્ઞાન, શ્રુત જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન કે મનપર્ય જ્ઞાન વિષયોને જાણવા જાય, પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને જાણવા જાય, તો પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયો એક સાથે જાણી શકતું નથી, કારણ કે અધૂરું જ્ઞાન છે. પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોને જાણવા હોય તો ક્રમે એક પછી એક જાણી શકાય છે. જ્યારે સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાંથી પરિપૂર્ણ સામર્થ્યવાળી પર્યાય પ્રગટ થાય, તો એની શક્તિ એટલી છે કે એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણી લે છે. ખ્યાલમાં આવે છે? એ ત્રણ કાળ ત્રણ લોકને જાણનારું જ્ઞાન જેમાંથી પ્રગટ થાય છે, એનું સામર્થ્ય એક તો ત્રિકાળ છે, બીજું પરિપૂર્ણ છે, ત્રીજું શુદ્ધ છે, ચોથું સ્વભાવ હોવાને કારણે સહજ છે. એવો સ્વભાવ કોઈએ બનાવ્યો નથી, માટે અકૃત્રિમ છે. હવે આટલું સમજ્યા પછી હવે આ બોલ વાંચીએ છીએ આપણે કે સકલ વિષયોના વિશેષોમાં સાધારણ. તમે ચાર વાત કીધી: શુદ્ધ, પરિપૂર્ણ, ત્રિકાળ, ત્રણ કાળનું જ્ઞાન, લોકાલોકને જાણવામાંથી ઉત્પન્ન થતું સામર્થ્ય એ શુદ્ધ છે, પરિપૂર્ણ છે. પછી તમે બીજા બે વિશ્લેષણ આપ્યા, એ કયા હતા? એક તો શુદ્ધ કીધું, એક પરિપૂર્ણ કીધું, એક સહજ કીધું, ઓકે, એક અકૃત્રિમ કીધું. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ રાજુ, થેન્ક યુ. હા, હવે આટલી વાત સમજ્યા પછી પાંચમો બોલ વાંચીએ છીએ. સકળ વિષયોના વિશેષોમાં સાધારણ. એનો અર્થ શું? સકલ વિષયો એટલે પાંચે ઇન્દ્રિયના સર્વ વિષયો.
એમાં સાધારણ એટલે એમાં 5 ઇન્દ્રિયના જેટલા વિષયો વિશ્વમાં છે એનો ભેદ પાડ્યા વગર સાધારણ એવા એક જ સંવેદન પરિણામ રૂપ યુગપદ જ્ઞાન એક પ્રગટ થયું, એટલે કે કેવળ જ્ઞાનની એક પર્યાય પ્રગટ થઈ. એ એક કેવળ જ્ઞાનની પર્યાયે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને ભેદ પાડ્યા વગર એક સાથે જાણવું એને વેદન કહેવું છે. સંવેદન એટલે સમ્યક પ્રકારે જાણવું, જેવું છે તેવું જાણવું. સંવેદન પરિણામ તો સર્વજ્ઞ શક્તિમાંથી નીકળેલું પરિણામ 5 ઇન્દ્રિયના બધા વિષયોને ભેદ પાડ્યા વગર એક સાથે જાણી લે છે. તો કે છે સંવેદન પરિણામ રૂપ તેનો એટલે જીવનો સ્વભાવ હોવાથી. તો જીવ સ્વભાવથી કેવો છે? તો કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે. સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે એટલે શું? તો કે 5 ઇન્દ્રિયના બધા વિષયોને કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ પાડ્યા વગર સમ્યક, એટલે કે એનું જેવું સ્વરૂપ છે એવું સ્વરૂપ જાણી લેવાના પરિણામ ઉત્પન્ન કરી શકે તેવો જીવનો સ્વભાવ હોવાથી, એટલે અનાદિથી છે એવો સ્વભાવ. તો ખરેખર જીવ જાણે છે કઈ રીતે? તો કે જીવમાં સર્વજ્ઞપણું શક્તિ રૂપે પડ્યું છે. એ સર્વજ્ઞપણું વ્યક્ત થાય એટલે કે યુગપદ જ્ઞાન પ્રગટ થાય, તો એ યુગપદ જ્ઞાન 5 ઇન્દ્રિયના બધા વિષયોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ પાડ્યા વગર એકી સાથે સમ્યક પ્રકારે જાણીને પરિણમે તેવો જીવનો સ્વભાવ અનાદિનો છે. તે એટલે સ્વભાવ, તે એટલે સ્વભાવ. પણ એ સ્વભાવ કેવો છે? યુગપદ જાણવાનો. યુગપદ જાણવાનો સ્વભાવ હોવાથી તે કેવળ એટલે માત્ર એક રસ વેદના પરિણામને પામીને એટલે જાણીને રસ ચાખતો નથી. એનો અર્થ શું થયો? કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એકલા રસેન્દ્રિયના વિષયને જાણવાના સ્વભાવવાળો નથી. માટે આત્મા અરસ છે.
માસ ને 8 સમયમાં 608 જીવો સિદ્ધ પદને પામે છે. એવા 6 માસ ને 8 સમય પૂર્વે અનંત ચાલ્યા ગયા. એટલે પૂર્વના અનંત કાળમાં અનંત સિદ્ધ પરમાત્માઓ થયા. એ અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા પોતાની સ્વસત્તામાં રહીને એક સમયમાં 5 ઇન્દ્રિયના સકળ વિષયોને જાણવાના સ્વભાવવાળા હોવાથી અને એવો સ્વભાવ વ્યક્ત થયો હોવાથી 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ પાડ્યા વગર 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોને જેમ છે તેમ સમ્યક પ્રકારે જાણીને પરિણમીને અને આવું પરિણમન કરી શકે એવો એનો અનાદિથી અનંતકાળનો સ્વભાવ હોવાથી એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી જીવ 5 ઇન્દ્રિયના વિષયમાંથી એક રસેન્દ્રિયને જુદી પાડીને જાણતા નથી. માટે આત્મા સ્વભાવથી અરસ છે. આવું કેવું છે. રાજભાઈ, આનું પ્રયોજન શું? કારણ કે આમ જોવા જાવ તો રસેન્દ્રિય ને બધા ઇન્દ્રિયોનો વિષય તો બધું પૂતગળ છે, તો આપણે એનું જાણવાથી આપણને શું ફાયદો થાય? કારણ કે આપણે તો યુગ પર કેવળ જ્ઞાન, સહાયક જ્ઞાનની વાત કરીએ છીએ. આમાં તો એનો પ્રયોજન જીવ અધિકારનું શું છે? સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરાવવાનું. પણ આ રસ ગુણ છે એ તો પૂતગલ દ્રવ્યનો રસ ગુણ છે. હવે એવા રસગુણને જાણવામાં તારું જ્ઞાન રોકાય તો તારું જ્ઞાન તો તે ખંડિત કરી નાખ્યું. તારું જ્ઞાન કેવું હોવું જોઈએ? તો કે સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાંથી પ્રગટ થતું જ્ઞાન 3 કાળ 3 લોકને અખંડ એક સાથે જાણી લે તેવું હોવું જોઈએ. અને એવું અખંડ જ્ઞાન તારા સર્વજ્ઞ સ્વભાવમાંથી પ્રગટ થઈ શકે એવું છે. એવું એક સર્વજ્ઞ સ્વભાવ મહિમાવંત તારી પાસે છે. એ સર્વજ્ઞ સ્વભાવ એ જીવનું લક્ષણ છે અને એ લક્ષણ દ્વારા તું જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરીને તું આત્માની અનુભૂતિ કરી લે એવું પ્રયોજન આમાં બતાવવું છે. આપણું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતાની સાથે અહીં તો ભલે રસેન્દ્રિય લીધી, પણ 5 ઇન્દ્રિયમાંથી કોઈને કોઈ વિષય તરફ ચાલ્યું જાય છે જ્ઞાન. આપણું જ્ઞાન ક્યાં ઢળી ગયું? કોઈ બી 5 ઇન્દ્રિયમાં જ ઢળ્યા કરે છે કન્ટિન્યુઅસલી. હા, એ 5 ઇન્દ્રિયના વિષય તરફ ઢળી શું કામ જાય છે? કે 5 ઇન્દ્રિયના વિષયોની તને મહિમા છે. હાજી. એની મહિમા ઘટાડી, એની મહિમા છોડાવીને આપણા આત્માની મહિમા કરાવી. તારા સર્વજ્ઞ સ્વભાવની મહિમા કરી અને તું જ્ઞાયકને ગ્રહણ કરી લે તો તને ભેદરૂપ વેરી ગુડ. જીવ અજીવ વચ્ચે થશે. ઓકે.
ख्याल में आता है? एक घंटे में भले एक बॉल चले, लेकिन उसका जो भाव है वो समझने में आना चाहिए। भाव समझ में आएगा तो कभी प्रयोग में आ सकता है। और आचार्यों ने ऐसी ऐसी बात क्यों लिखी कि तू बार बार चिंतन कैसे करेगा? तो कि बार बार चिंतन क्यों करना है? तो कि बार बार चिंतन करने से ज्ञान उपयोग सूक्ष्म बनेगा। ज्ञान उपयोग सूक्ष्म किसको कहा? कि जो उपयोग ज्ञायक को ग्रहण कर सके इतना शक्तिमान है, ऐसे उपयोग को सूक्ष्म ज्ञान कहा है। फिर से गुजराती में आचार्य भगवंते ઉપદેશ આપતી વખતે એટલે કે શાસ્ત્ર રચના કરતા સમયે આવો વિષય કેમ લીધો? તો કે એના આધારે તું ચિંતન કરી શકીશ। ચિંતન કેમ કરાવવું છે? તો કે તારા ઉપયોગને સૂક્ષ્મ કરવા માટે। આ વાક્ય તો સ્થૂળ છે, એ વાક્યના શબ્દો પણ સ્થૂળ છે અને રૂપી છે, પણ એમાં રહેલો ભાવ એ ભાવ સમજવા માટે તું કોશિશ કરીશ ત્યારે તારો ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થશે। એ સૂક્ષ્મ થયો ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે તારો ઉપયોગ તારો આત્મ સ્વભાવ અરસ છે, તારો આત્મ સ્વભાવ સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે, એવું અરસપણું સર્વજ્ઞપણું એ આત્માનું લક્ષણ છે અને એ લક્ષણ દ્વારા લક્ષ એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવને ગ્રહણ કરે ત્યારે ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થયો કહેવાય। જ્યાં સુધી જ્ઞાયકનું ગ્રહણ નથી ત્યાં સુધી ઉપયોગ સ્થૂળ છે, કારણ કે ચિંતન કરે, મનન કરે, એમાં તો 5 ઇન્દ્રિય મનનું અવલંબન છે, પણ નિર્વિકલ્પ થાય ત્યારે જ્ઞાયકનું અવલંબન છે। ચિંતન મનનમાં જે ઉપયોગની સ્થૂળતા છે એ ધીમે ધીમે સૂક્ષ્મ થતા થતા ભાવ ભાષણ તરફ લઈ જાય અને એક સમય એવો આવે કે ભાવ ભાષણ થતા જ્ઞાયક ગ્રહણ થાય તો એ ઉપયોગ સૂક્ષ્મ થયો કહેવાય। ख्याल में आता है? अब देखो छठा बोल नंबर 6 नंबर का बोल। उसको समस्त ज्ञेय का ज्ञान होता है, लेकिन सकल ज्ञेय ज्ञायक का तादात्म्यपना
यानी एक रूप होने का निषेध होने से रस के ज्ञान रूप परिणमन होता है, फिर भी स्वयं रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए अरस है। क्या कहा? समस्त ज्ञेयो, समस्त ज्ञेय का अर्थ है 6 द्रव्य, 6 द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय। मेरे जीव के लिए ज्ञेय है। ज्ञेय ज्ञान का अर्थ जानने वाला, ज्ञेय का अर्थ जनाने वाला। मेरा आत्मा ज्ञान स्वरूप और ज्ञेय स्वरूप दोनों है। मेरे लिए विश्व का पदार्थ ज्ञेय यानी जनाने वाले पदार्थ है। ज्ञेय यानी एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण सामान्य गुण है। सामान्य गुण अनंत होते हैं, उसमें से प्रयोजनभूत गुणों का वर्णन शास्त्रों ने किया है। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, द्रव्यत्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण ने प्रदेशित्व गुण। इससे जो गुण प्रयोजनभूत है उसका वर्णन शास्त्रों में किया है। सामान्य गुण है तो अनंत, उसमें से मुख्य 6 बताया। उसमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है। तो सामान्य गुण उसको कहते हैं कि सभी द्रव्य में होता है। प्रमेयत्व कहो कि ज्ञेयत्व कहो, दोनों बात एक है। सभी गुण को अपना कार्य होता है। जैसा ज्ञान गुण जानने का कार्य करता है, वैसी तरह प्रमेयत्व गुण जनाने का कार्य करता है। जैसी तरह ज्ञान जब परिपूर्ण अपना शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त करता है तो एक समय में 3 काल 3 लोक को जान सकता है। वैसी तरह प्रमेयत्व गुण जिस द्रव्य का है वो द्रव्य का द्रव्य स्वभाव को, उसके अनंत गुणों को और उसके अनादि से अनंत काल के पर्यायों को प्रति समय जनाता है। फिर से प्रमेयत्व गुण का कार्य जनाना। कितना जनाएगा? तो कि प्रमेयत्व गुण परिपूर्ण है, शुद्ध है, सहज है, अकृत्रिम है और द्रव्य में अभेद है।
प्रमेयत्व गुण तीनों काल परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमित होता है। तो प्रमेयत्व गुण उसका स्वभाव है कि द्रव्य का स्वरूप जैसा है वैसा ज्ञान को जनाना। तो जनाना उसका कार्य है। कितना जनाएगा, क्या जनाएगा, तो कि प्रमेयत्व गुण तीनों काल प्रति समय परिपूर्ण शुद्धता रूप परिणमित होता है। इसलिए वो प्रमेयत्व गुण जिस द्रव्य में है वो द्रव्य का द्रव्य स्वभाव को जनाएगा, उसके अनंत गुणों को जनाएगा। वो द्रव्य और उसके गुणों का अनादि से अनंत काल जो परिणमन होता है वो सब बात एक समय में ज्ञान को प्रति समय जनाएगा। ऐसा स्वभाव उसको ज्ञेय स्वभाव कहते हैं। ऐसा प्रमेयत्व गुण अनंत अनंत जीव में है। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु, प्रत्येक पुद्गल परमाणु में अपना अपना प्रमेयत्व गुण है। धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है और धर्म द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। आकाश द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। असंख्यात कालाणु, प्रत्येक कालाणु में प्रमेयत्व गुण है। सभी द्रव्यों का, चाहे जाति अपेक्षा का द्रव्य हो या संख्या अपेक्षा का द्रव्य हो, प्रति द्रव्य में प्रमेयत्व गुण है। और प्रति द्रव्य का प्रमेयत्व गुण स्वभाव से भी परिपूर्ण शुद्ध और उसका परिणमन भी तीनों काल प्रति समय शुद्ध व्यक्त होता है। इसलिए विश्व का क्षय द्रव्य तीनों काल प्रति समय अपना अपना परिपूर्ण स्वरूप यानी कि अपना अपना द्रव्य स्वभाव, अपने अपने अनंत गुण और द्रव्य और गुणों का अनादि से अनंत काल का परिणमन एक समय में प्रति समय ज्ञान को जनाता है। लेकिन जानेगा कौन सा ज्ञान? तो कि सामने जो परिपूर्ण ज्ञान है वो जान सकता है। तो कि सामने परिपूर्ण ज्ञान तो क्षयी ज्ञान है जो अर्यंत परमात्मा को होता है, सिद्ध परमात्मा को होता है। तो अर्यंत सिद्ध परमात्मा क्षय द्रव्यों का परिपूर्ण स्वरूप और उसका तीनों काल का परिपूर्ण स्वरूप प्रति समय जान सकता है। तो एक तरफ ज्ञान जानने वाला, दूसरी तरफ ज्ञेय जनाने वाला, ऐसा दो स्वभाव है। और दो स्वभाव के बीच में, उस दो स्वभाव के परिणाम, वर्तमान परिणाम के बीच में ज्ञाता ज्ञेय संबंध है। यहाँ तक हम रखते हैं, समय हुआ है, कल आगे चलेगा। वर्तमान 24ના આખરી तीर्थनायक बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवानનો जय हो। महाविद्य क्षेत्रे बिराजता प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर अनंत चतुष्टयના ધારક દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર
આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મહાસમર્થ આચાર્ય, વૃદ્ધિધારી આચાર્ય, શ્રુત લબ્ધિને ધરનાર આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે ભેદ જ્ઞાનનો મંત્ર આપનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવનું ભવિષ્યના સ્વરૂપનો મહિમા બતાવનાર સ્વાનુભવયુક્ત જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રશમમૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. વેદ જ્ઞાનમાં નિમિત્તરૂપ અષ્ટજીનવાણી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં પધારનાર જંબુદીપસ્ય સર્વે જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો. 24 તીર્થંકર પૂર્વે મોક્ષે જનાર શ્રી બાહુબલી ભગવાનનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ધાતુકી વિધિ ક્ષેત્રના ભાવિ તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમોસ્વરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.